सुधारा। ऐत श्री चरित्रोपख्याने त्रेया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापत मस्त सो मस्ता भजूं दोहरा। दास जान कर दास पार की जय कृपा पार। आप हाथ दे राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपे। मैं नाग निशय प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबहू न ध्याऊं। कान सुने पहचान ना 300 लिव लागी मोरी पगिन सो। महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर धारो। अब ना जान करो रखवार बाहि गहीं की लाज विचार। अब ना जान मुझे प्रत परियाँ चन चन छतरो हमारे मरियाँ। देग तेग जग में दो चला राख आप मोह और न दला। तुम मम करो सदा व्रत पहारा तुम साहिब में दास तिहारा। जान अपना मुझे निवार आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे। अब ना जान करो व्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर धारा। दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरों भगवत को ध्याना बाहर करों कविता विदनाना। कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कबले हो सुधारो। कभी बाच दोहरा जो ने ब्रह्म सो कहा सो कहे हूँ जग माहे। जो ते प्रभ को त्याए हैं अंसर को जाए दोहरा। हार हर जन दुइये कहे बे विचार किश नाहे। जलते उपज तरंग ज्यों जल ही विखै समाहे दोहरा। जब आइस प्रभु को भयों जन्म थरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कह सुनाए। काव्य वाच दोहरा ठान प्यो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न्याय। पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उड़त्या हैं संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख की देह मोह कोटक विष्णु महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस्क्रोर जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत। सुरगवास रघुबर खरा सगरी पुरी समेत चौपे। जो एक कथा सुनाए अर गावै दुख पाप ते निकट न आवै। बिशन भगत किए फल होई आद ब्याद शह सकै न कोई। सम्मत 17 सहस 55 हाड़ बदी प्रथम सुखदावन। तब प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लो लिहु सुधारा दोहरा। नेत्र तुम के चरण तार सदर्व तीर्थ रंग। श्री भगवत पूरन किया रघुवर कथा प्रसंग। साध साध जानो नहीं बात सुबाद विवाद। ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया। पाई गही जब ते तुम्हारे तब ते खूँ आँख तेरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र में सवै बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहें बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कर गहो तुहारो द्वार। बाही कहीं की लाज आस गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद
ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋਂ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਭਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ। ਪੰਚ ਦੋਤ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਾਂ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੰਧਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪੈ ਹੋ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੰਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਜੀਨੈ ਜਾਇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖੁਰ ਥਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਧਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਜੋ ਕਿਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆੜੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੈ। ਉੱਥੈ ਤੇਰੀ ਰਾਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਛੜ ਜਾਹੇ। ਭੋਜਨ ਵਿਖਮ ਸਗਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇਈ ਖਾਹੇ। ਕਾਲ ਮੈਂ ਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੇਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਥਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਫੂ ਵਾਰਿਅਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਈ ਕਾ ਸਵਾਰਿਅਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਅਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਿਅਨ। ਸਾਖਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਵਾਹਿ ਵਿਦਾਰਿਅਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ।
जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु वाहेगुरु हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निदान जगद गुरु। हे संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाला हे शरण जोग दयाला दीनानाथ दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। दंडात बंदल अणकवा सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। राखो रखनहार दयाला नानक घर के गोले। धनासरी महला पहला आरती। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति।
कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत फेरी सहस तव नैन नाना नैन है तोहे को सहस मूरत नाना एक तो ही सहस पद बिमल नाना एक पद गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिसकै चानण सब में चानण होए गुर साखी जो प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आहे प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरा नाम वासा नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरो केसरो ले छिटकारे नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई भयो उजियारो भवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल वाला हारे 18 सगले जूठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पण नाम तेरा तू ही चबर टुल्हारे 10 8 60 चारे काणी एह बर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुहारे धूप दीप कृत साज आरती वारन जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमलापते रामा भगत रामानंद जान पूरन परमा नंद बखान मदन मूर्त तार गोविंद सैन पढ़े भज परमानंद संध्या तेरी देव देवा कर अद पत आद समाए सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो भाई आंडा ब्रह्मा निगम विचार अलख न लखया जाए तत तेल नाम किया बाती दीपक देव जयारा जोत लाए जगदीश जगाया जय पूजन हारा पंच शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता भोजन
ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰਤਾ काल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो ਪਨੀਆ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸਿਕਾ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी ਹਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਤੰਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ आरता ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਕੇ ਭਗਤ ਨ ਕੀਜੈ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ मांगो संत नरेना मैं नाही किसी का देना माधो कैसे बने तुम संगे आप ना देओ तलेओ मंगे कोई सिर मांगो चूना पाओ के ओ संग लूना हाथ मांगो दाले मुको दोनों वक्त जी वाले खाट मंगो चौपाई सिराना अवर तलाए पर को मांगो खींदा तेरी भक्त करे जन तींदा ही कीता लबो एक नाम तेरा मैं भबो कहत कबीर मन मान्या तो हर जान्या माधो कैसी बने तुम संगे संगे आप ना देव तले हो मंगे मंगे सोया याते प्रसन्न पए है महामुन देवन के तप में सुख पावे जग करे एक भेद रर पाव ताप हर मिल ध्यान लावे झालर ताल मृदंग उपंग बाबले सुर साज मिलावे किन्नर गंधर्व गान करे गन जाचे अपक्षर नृत दिखावे घन की तुन घंटन की कर लन की बर खावे आरती कोट करे सुर सुंदर देख पुरंदर कह बल जावे दानित दक्षिण देके प्रदक्षिण पाल में कुंकम अक्षत लावे कुलाहल देव पूरी मिल देवन के कुल मंगल गावे ओत कुलाहल देव पूरी मिल देवन के कुल मंगल गावे हेरा हे सस हे करुणा निध मेरी अब बेनती सुन लीजै और ना मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई कीजै शस्त्रण स्योत हिरण पितर जूझ मरा ता साच पति जय शस्त्रण स्योत हिरण पितर जूझ मरा ता साच पति जय संत सहाय सदा जग माय कृपा कर श्याम यह बर दीजै पाएंगे जब ते तुमरे अपने को करे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना माने स्मृत शास्त्र वेद सबा भेद कह हम एक न जाने श्री पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार आएंगे किला जयस गोविंद दास तुहार ऐसे चण प्रताप ते देवन बड़े प्रताप तीन लोक जय जय करे रे नाम सद जाप चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भाव सोभं सर्वदा सर्व चुकते कालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते कालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते डिठे सबे था नहीं तुद जया डिठे सबे था नहीं तुझ जे तुह पुरख बिदाते ता तू सोया पुरख बिदाते ता तू सोया वसदी सगन अपार
ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਸਦੇ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹਰਿ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਹਰਿ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। मेल ले पूरन वड भाई, ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। मेल ले पूरन वड भागी, मेल ले पूरन वड भागी। भरता पे बिगसै ज्यों नारी, त्यों हर जन जीवै नाम चितारी। भरता पे जी भरता पे बिगसै ज्यों नारी, त्यों हर जन जीवै नाम चितारी। त्यों हर जन जीवै नाम चितारी, त्यों हर जन जीवै नाम चितारी। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी, ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। मेल ले पूरन वड भागी, मेल ले पूरन वड भागी। ऐसी प्रीत पूत पेख ज्यों जीवत माता, पूत पेख ज्यों जीवत माता। ओत पोत जन हर स्यों राता, पूत पेख ज्यों जीवत माता। पूत पेख ज्यों जी
जन हर स्यों रता ओत पो जन हर स्यों रता ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी मेल ले पूरन वड भागी मेल ले पूरन वड भागी ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी मेल ले पूरन वड भागी मेल ले पूरन वड भागी लोभी आनंद करे पेख तना लोभी अनंत करे पेख दाना जन चरण कमल स्यों लागो मना लोभी आनंद करे पेख धना लोभी आनंद करे पेख धना सू मैं धन राखण को दिया मुग्ध कहे तन मेरा जम का डंड मूंड में लागे जम का डंड मूंड में लागे खिन में करे नबेरा खिन में करे नबेरा लोभी आनंद करे पेख तना निर्धन आदर कोई न दे लाख जतन करे ओ चित ना तरे हो निर्धन आदर कोई न दे लाख जतन करे ओ चित ना तरे जो निर्धन सरधन के जाए आगे बैठा पीठ फिराए जो सरधन निर्धन के दाए दिया आदर लिया बुलाए दिया आदर लिया बुलाए सरधन वाहिगुरु निर्धन सरधन दोनों भाई निर्धन सरधन दोनों भाई प्रभु की कला ना मेटी जाए कहो कबीर निर्धन है सोई जाके हृदय नाम न होई जाके हृदय नाम न होई लोभी अनंत करे पेख तना लोभी आनंद करे पेख तना जन चरण कमल सो लागो मना लोभी
आनंद करे पेख तना, जन चरण कमल स्यों लागो मना। जन चरण कमल स्यों लागो मना। जन चरण कमल स्यों लागो मना। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। मेल ले पूरन बड़ भागी। मेल ले पूरन बड़ भागी। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। मेल ले पूरन बड़ भागी। मेल ले पूरन बड़ भागी। विसर नहीं एक तिल दातार। विसर नहीं गुरा एक देह बुझाई। सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। मैं विसर न जाई। विसर नाई एक तिल दाता। तू विसरे तां सब को लागू। चीतावे तां सेवा। चीतावे तां सेवा। विसर नहीं एक तिल दाता। विसर नहीं दातार अपना नाम दे। विसर नहीं दातार अपना नाम दे। गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए। नानक चाओ ए। विसर नहीं एक तिल दाता। विसर नहीं एक तिल दाता। विसर नहीं एक तिल दाता। नानक के प्रभ प्राण आधार। 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 ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। मेल ले पूरन बड़ भागी। मेल ले पूरन बड़ भागी। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी। मेल ले पूरन बड़ भागी। मेल ले पूरन बड़ भागी। मेल ले पूरन बड़ भागी।
ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਿਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਿਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ, ਮੇਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ऐसी प्रीत मूल लालन स्यों प्रीत बनी, तोरी न टूटै शोरी न छूटै, ऐसी माधो खिंच तनी। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। जप मन गोबिंद एक अवर नाही को लेक, जप मन गोबिंद एक अवर नाही को लेक, संत लाग मन छाड़ दुबदा की कुरिया, संत लाग मन छाड़ दुबदा की कुरिया। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। निर्गुण हरिया सरगुण धरिया, निर्गुण हरिया सरगुण धरिया, अनक कोठरिया, पिन 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 करिया, पिन 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 करिया, पिन 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 करिया, पिन 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 करिया। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया, विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया, तहाँ आनंद करिया नह मरिया न जरिया, नह मरिया नजरिया। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना,
ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਲੇਖੈ। ਜਪ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ ਲੇਖੈ। ਜਪ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੇਖੈ। ਸੰਤ ਲਾਗ ਮਨੇ ਛਾੜ ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ। 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 ਕੀਰਤਨ ਜੁਰੀਆ ਬਹੁ ਬਿਦ ਫਿਰਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਜੁਰੀਆ ਬਹੁ ਬਿਦ ਫਿਰਿਆ। ਪਰ ਕੋ ਹਿਰਿਆ ਬਿਖਨਾ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਕੋ ਹਿਰਿਆ ਬਿਖ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਅਬ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਰਿਆ। ਅਬ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਰਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ। 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 ਜਪ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਲੇਖੈ। ਜਪ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਲੇਖੈ। ਸੰਤ ਲਾਗ ਮਨੈ ਛਾੜ ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ। ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਖਰੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਖਰੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਰਿਆ ਬਾਹਰ ਨਾ ਫਿਰਿਆ। ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਖਰੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਖਰੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਰਿਆ ਬਾਹਰ ਨਾ ਫਿਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਰਿਆ ਬਾਹਰ ਨਾ ਫਿਰਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ। 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 ਜਪ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਲੇਖੈ। ਜਪ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੇਖੈ। ਜਪ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਲੇਖੈ। ਸੰਤ ਸਾਗ ਮਨੈ ਛਾੜ ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ।
ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਾ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਾ। इतनी हाजरी प्रवान करनी जी, भुल चुक दी क्षमा। आओ सरवण करिए लड़ीवार गुर इतिहास की कथा। सत्कारयोग ज्ञानी दविंदर सिंह जी होरां पासों वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। बिघन बिनाशन सोए। श्री नानक पुरुषोत्तम परम परावर नाथ। जुगल चरण मम बंदना तर पर तर कर माथ। श्री अंगद कंदन बिघना बदन सुमंगल साल। परण शरण कर चरण को नमस्कार धर पाल। श्री सतगुर बारे अमर जी शरण नरण दुख हरण। कारण करण सुजान मन नमस्कार तिन चरण। रामदास सुख रास प्रभ सेवक त्रास विदार। पग पर मुर प्रणाम है परना शरण विचार। श्री अर्जन श्रोता अर्ज सिरजन आरज ताहे। लरजित जम जिन नाम ते बंदों तिन जुग पाए। श्री गुर हर गोविंद वार सनद बद धर ध्यान। बंद दऊं कर बंदना सुंदर दुत मदिना। श्री सतगुर हरि राय के नाय ध्याय अघ जाए। कर पद पर प्रणाम को यह थे निध सिध आए। दर्शन श्री हर कृष्ण को निपुण हरण जोर तीना। चरण मनोहर बंदना जिन सिखन सुख कीना। तेग बहादुर धर्म तुझा हरता तुरकन मोह। चरण शरण तारण तरण नम होए अनुकूल। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीत हरि अवतार। खंड खंड पखंड ज्यों त्यों मम बिघन निवार। सर्व पंथ गुरु ग्रंथ को नमस्कार बहुबार। सर्व पंथ
गुरु ग्रंथ को नमस्कार बाबा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਦੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਭੇਤ ਤਿੱਕਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਤ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ, ਪੰਥ ਦੂਰ ਬਨ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਨ ਦਰਸ਼ਨ ਚੈ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਿਲੈ ਪਰਸ ਪਰ ਸ਼ਬਦਨ ਗਾਵੈ, ਸਿਮਰੈ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰ ਧਿਆਵੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਤਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਟਾਈਮ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਸੀ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਟਾਈਮ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਵੈ, ਕਬ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਆਨ ਦਿਖਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਿਖਾਲ ਦਿਓ।
ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸੁਭਾਗੀ ਘੜੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਮੈ ਆਨ ਕਰ ਆਸਾ, ਜਿਮ ਕਨ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਿਆਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁਝਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਦਲ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਬੁਝਾਓ। ਕਬ ਸੂਰਜ ਸਮ ਉਦੇ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਬਿਕਸਾਵੈ ਦ੍ਰਿ ਕਮਲ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਕੌਲ ਨੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਣ। ਕਬ ਰੰਗ ਕਾ ਪਤ ਬਦਨ ਦਿਖਾਵੈ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਕੋਰਨ ਸਿਖਿਆ ਰਖਾਵੈ। ਰੰਗ ਕਾ ਪਤ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ। ਸੋ ਕਦ ਉਹ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਚਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖਿੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਕੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚਕੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹਨ। ਦਾਸ ਤਿਰਾਖਰ ਲਖ ਸਮੁਦਾਏ, ਕਬਹੂ ਸੁਦਾ ਸੰਭਾਕ ਬਨਾਏ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਕਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਰਖਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਹਮਾਰੀ, ਸਦਨ ਬਿਖੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਕਲਮਲ ਟਰੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਅਭਿਲਾਖਾ ਠਾਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਕਰੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸ਼ਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਲਾਖਾ ਠਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ। ਕਹਿਨਹੁ ਰੁਚਰ ਪਰਯੰਕ ਬਨਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਦਰਬ ਤਿਸ ਪਰ ਲਗਵਾਇਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੰਘ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਲੰਘ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਪਲੰਘ ਬਣਾਏ। ਸੁਖਮ ਸੂਤ ਸਾਥ ਬੁਨਵਾਇਬ, ਆਸਤਰਨ ਲੈ ਬਿਸਦੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਪਲੰਘ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਸੋਹਣੀ ਚੱਦਰ, ਸੋਹਣਾ ਗਦੇਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਕੀ ਡੋਰੈ ਗੁੰਦਵਾਇਬ,
ਜਰੀਦਾਰ ਗੁੰਫੇ ਲਰਕਾਇਵ। ਸੋ ਸਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜਰੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਨਕ ਰੰਗ ਕੇ ਚਿਤਰਤ ਪਾਵੇ, ਕਰ ਤਿਆਰਿਮ ਸਦਨ ਟਿਕਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪਲੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੰਘ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਨ ਗਨ ਮੈਂ ਪਰਣ ਅਲਾਵੈ, ਇਸ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪੌੜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਲੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਤਾਹੀਂ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਚੰਦਨ ਚਰਚਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਪਲੰਘਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਵ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਗਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਪਲੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਰੈ ਧਿਆਨ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਸੇ, ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਮਾਨ ਲੇਤ ਕਬ ਐਸੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਵਸਤਰ ਮਹੀਨ, ਬਹੁਤਨ ਖਰਚ ਮੋਲ ਕੋ ਲੀਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ। ਗਰਜਾਮੇ ਕੋ ਬਡੋ ਸਿਵਾਵੈ, ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਚਾਦਰ ਕਰਵਾਵੈ। ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਲੰਬੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਲੇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਚਾਦਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਨ ਕੋ ਖਰਚੈ ਹਿਤ ਦਸਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਧਰੇ ਸੁਧਾਰ। ਫਿਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਪ ਧੂਪ ਚੰਦਨ ਚਰਚਾਏ, ਪੂਜ ਪੂਜ ਘਰ ਸਦਨ ਟਿਕਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਚੰਦਨ ਛਿੜਕਾ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਗਨ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨੀਮ ਅਲਾਵੈ, ਹਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਹਿਰਾਵੈ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਾਦਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਪਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕੋ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਚਿਨਵਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਪੌਰ ਵੱਡੋ ਰਖਵਾਵੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨੀਵੇਂ ਰਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੜ੍ਹੇ ਤੁਰੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਆਈ,
ਵਹਿਰ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗੁਰੂ ਕਦਾਈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਆਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ। ਅੰਤਰ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤਰਤਕਾਰੀ, ਬੈਠਨ ਕਾਰਨ ਥਾਏ ਸੁਧਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਲੰਘ ਡਾਹਿਆ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਲੰਘ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿ ਸਕਲ ਮੈਂ ਮਿਲ ਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਇਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ ਗੁਰ ਕੋ ਡੇਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ, ਸੋ 11 ਪਲੰਘ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਕਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, 11 ਪਲੰਘ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਤਰਾ ਰੋਜ਼ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ। 11 ਕਾਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਲੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਜੇ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਥਾਨ ਕੋ ਪੂਜੇ ਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਆਵੇ ਕਦਾ। ਬਸ ਉਡੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਬਸ ਮਨੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਪਲੰਘ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਨਹੁ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਲਗਾਏ, ਕਦਲੀ ਬਦਰੀ ਧਰ ਸਮੁਦਾਇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਗ ਲਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ, ਬੇਰੀਆਂ, ਆੜੂ, ਅਮਰੂਦ, ਸੇਬ, ਸੋ ਹੋਰ ਕਈ ਫਲਦਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਲਾਤੇ। ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲਦਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਗ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੂਹ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਾਅ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਰੰਗਨ ਕੀ ਸੁੱਠ ਫੁਲਵਾਰੀ, ਦਾਰਮ ਨਿੰਬੂ ਸਿੰਚਤ ਬਾਰੀ। ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆੜੂ, ਨਿੰਬੂ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਜਦੇ ਨੇ। ਲਤਕਾ ਲਾਏ ਮਨੋਹਰ ਨਾਨਾ, ਹਿਤ ਬੈਠਨ ਕੇ ਬੀਚ ਸਥਾਨਾ। ਫਿਰ ਬੇਲਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਦਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਸਬਜਾਈ, ਮਣੀ ਬੇਡੂਰਜ ਮਨੋ ਸਹਾਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੀ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਵੈਂ ਦੇ ਆਹਾਰਾ, ਸਕਲ ਸਮਗਰੀ ਕਰ ਧਰ ਤਿਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਨਹੁ ਰੁਚਿਰ ਫਰਸ਼ ਬਣਵਾਏ, ਅਸ ਕੇ ਹਿਤ ਤ੍ਰਿਣ ਕਿਨੂੰ ਰਖਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਲੀਚੇ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਨਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗਲੀਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਚਾਰਨਾ।
ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਸਤੂ ਗੁਰ ਕਾਰਨ, ਧਰੇ ਕਰਨ ਨਿਤ ਕਰੇ ਸੰਭਾਰਨ। ਸੋ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਮੇਲ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਕੋ ਹੋਏ, ਕਰੈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਜੋਰੈ ਦੋਏ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਰਬੱਗ, ਸਭ ਥਲ ਸੰਗਤ ਸੇਵ ਕਿਰਤਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ। ਲਾਜ ਬਿਦਰ ਕੀ ਰਾਖ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਪ੍ਰਣਪੁਰੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਦਰ ਦੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਂ ਜੁਗ ਮੈਂ ਜਿਨੀ ਜਿਨੀ ਆਰਾਧੇ, ਜਾਏ ਸਭਨ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰ ਤੇ ਅੰਚਿਤ ਜੋਏ, ਨਿਜ ਸਪੀਪ ਹੀ ਦੇਖਤ ਸੋਏ। ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਪਾਤੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਾਮਚੰਦ ਅਵਤਾਰ, ਬਨ ਗਮਨੇ ਜਿਨ ਚਰਤ ਉਦਾਰ। ਹੁਣ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਭੀਲਣੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇਨ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨ ਸਨਿਕਟ ਪਧਾਰਨ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭੀਲਣੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕੀਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੋ ਪਦ ਤਿਸ ਦੀਨ। ਬੜੇ ਸਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀਲਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦ, ਚੌਥਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਕਰਾਤੀ। ਪੌਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਦਰ ਕੇ ਗਏ, ਸੋ ਦਾਮਾ ਕੇ ਤੰਦੁਲ ਖੇ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਹਿਲ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਦਾਮਾ ਦੇ ਤੰਦੁਲ ਖਾਧੇ ਸੀ, ਸੱਤੂ ਖਾਧੇ ਸੀ। ਲਾਜ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕੀ ਰੱਖ ਲੀਨ, ਰੱਛਾ ਕੀਨ ਪਿਖੇ ਜੋ ਦੀਨ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਇੰਜ, ਸੋ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਲ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ, ਨਗਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਮਝਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ। ਲਾਲੋ ਸ਼ੂਦਰ ਤਾਹੀਂ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਰਿਚ ਸੋ ਅਸਨ ਬਣਾਇਓ ਖਾਂ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਰਖਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਗਾਦੀ ਪਰ ਭੈ ਜੁਪਾਸ਼ੇ, ਇਸੀ ਰੀਤ ਜਿਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਛੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੂਪ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਮੀਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ।
करत रहे सब पूर्ण आशा, याते हमें सबन भरवासा। फिर उन्हों की गद्दी ते बैठे ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी। सो उन्होंने जोड़े पहले स्वरूप होए ने सारे जामे सारे स्वरूप वो प्रेम के बस में रहे ने। तो साड़ी भी वो बेनती सुनणगे, वो जरूर आउणगे। इदा इच्छा जी पूर्व की सारी संगत के मन के विच। दीन दयाल की वान विचारत, याते हम पर तीखन धारत। ये गुरु साहब जी का सुभाव है। दीन दयाल दी ये बाण आदत है, बिरद है कि वह अपने बिरद की पालना करते हैं। जिहड़ा प्यार दे नाल याद करदा ते उत्थे पहुँचते हैं। शरदा पूरा अंतर जामी, दासन की बेनती सुन स्वामी। सतगुरु जी अपने दासां की बेनती नूं सुन के ते अपने सेवकां की शरदा पूरी करते हैं। कहते अपर जहाँ कै प्रेम निहारे, सबको त्यागत तहाँ बधारे। हाँ, जिथे जिथे भी कोई प्रेमी याद करता है तो जिथे भी रह रहे हुंदे ने सतगुरु, उत्थों के सारे सुख आराम त्याग के ते अपने प्रेमी दे कोल पहुँच जाते, उहदी इच्छा उहदी भावना पूर्ण करते। धन ऐश्वर्य नहीं किस देखो, सोच तप तापन नहीं परेखो। ना किसी की सुचमता ही वेखदे, ना किसी का तप वेखदे, ते ना किसी का धन वेखदे। सो कुछ नहीं देखते, प्रेम वेखदे। जिहदा जिहड़ा प्रेम हुंदा वो प्रेम वाल खिंचे जांदे। खड़ शास्त्रन में विद्या पंडित, आत्मत जुत मंडित मत खंडित। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विद्याधारी जड़े विद्वान वो मंडन करते खंडन करते, पर विद्वानां वल किसी की विद्वता वल नहीं वेखदे। महाराज जहाँ किसी विद्वान के मन में प्रेम है, सच्चे पातशाह जी जरूर उन्हें दर्शन देंदे ने। कोई विद्वान हंकारी है, सतगुरु जी नहीं उत्थे जाते। इत्यादिक सब हिन को त्यागत, जे पग पंकज मैं अनुरागत। जिस जिसने भी गुरु साहब जी के चरणा कमलों के नाल प्यार किया ना, तो महाराज सच्चे पातशाह जी पहुँचे ही पहुँचे है। कहते ये पूर्व की संगत की आपस में वार्तालाप है, आपस में गल्लां करदियां संगत है। तिनको प्रेम परख कर स्वामी, बसी रहो नित्य अंतर जामी। स्वामी सारियां दे प्रेम नूं परखदे ने, अंतरजामी ने, ते प्यार दे वस विच रहिंदे ने। कहंदे ततशीन पूर्ण हो अबिलाखा, ये प्राण तुमरो सब हिन भाखा। सो हर एक दी अभिलाखा नूं पूर्ण करना ते प्रेम परख के ते उस दी इच्छा पूरी करनी तुहाडा प्रण है। वैदिक रीति लौकिक कान, तज कर ततछिन श्री भगवान। गुरु कोई वेदां दी रीत थोड़ी विचारदा जां लोक लाज थोड़ी वेखदा। गुरु तो प्रेम दा भुखा आ। सो जिथे प्यार हुंदा गुरु उत्थे जी आ जांदे ने सतगुरु जी। बसी रहत निस दिन तिस केरे, गुण विशाले प्रभ सब हेरे। ये सतगुरु जी दे विच बहुत वड्डा गुण है, वो प्यार दे बसी हुंदे ने। कहंदे इम पूरब दिश की नित संगत, करत आराधन मिल मिल पंगत। इंज जिहड़ी पूरब वाले पासे दी संगत है, वो जदों आपस विच मिलदे ने, नाले संगत पंगत लंगर भी चलाउंदे ने, संगत करदे ने ते महाराज दी उडीक करदे ने। संग्रह वस्तन को कर प्रेम, अरपै गुरुन धरते ने। जिद्दां जिद्दां किसी ने महाराज जी वास्ते कोई चीज़ तैयार की हुई है तो उस वस्तु के नाल प्यार बहुत करते हैं। भी गुरु साहब जी के अगे भेटा करांगे। कहते शब्द कीर्तन गावत भले, अनुरागत लोचन जल चले। जदों प्यार दे विच संगतां कीर्तन करदियां ते अखां चों पानी छिम छिम चलदा भी कदों उस लखणी घड़ी आऊगी जदों असीं तुहाडे दर्शन करांगे। पूरग भाग जगे जिन केरे, तिनके उरपा प्रेम बडेरे। भाई इन्हां दे समझ लो पूर्वले भाग बहुत वधिया जग है, जिन्हां दे मनां विच एड्डा वड्डा भारी प्यार जगिया होया, महाराज दे दर्शनां दी एड्डी खिच है। सिमरे वाहे गुरु सब समय,
ਦੀਨ ਜਾਨ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਹਮੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੀਆਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸੁਨੇ ਸੋ ਗੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਜੈ ਸਿਮਰੇ ਤਤ ਛਿਨ ਹਾਦਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਧਰਲੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤ ਸਹਾਇਕ ਬਣੈ, ਇਸ ਮੈਂ ਨੈ ਕੋ ਸੰਸਾਵਨੈ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਗੇ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਬਿਨਬਤ ਬਟ ਭਾਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਮੁਕੰਦ ਸੋ ਦਾਸਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ। ਕਰੇ ਤਿਹਾਵਲ ਭਨ ਅਰਦਾਸਾ, ਬੰਦਤ ਹੈ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਸਾ। ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ। ਨਾ ਬਿਲਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਹਮ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਦਰ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ ਮਾਹੀ, ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਕਿਤ ਪੁਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੁਆਮੀ ਲਿਖਿਓ ਬਿਰਤਾਨ ਸੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਵੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਚਲੀਏ। ਸਭ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਚਹਿਤ ਚਲੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਭਲੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਪੜਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10 ਕੋਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, 14 ਕੋਹ 15 ਕੋਹ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ, ਖੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨਹੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭ ਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਖਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਖੜਤੇ ਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨੈ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੋਥ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਜਨ ਕੌਸੇ, ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ, ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ,
सतगुर रहिया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाक
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ, ਤਮ ਦਾਤੇ ਠਾकुर ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰੀ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਲੋਕ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਤ ਤੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਵਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਤ ਤੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਕੋੜ ਤਮਾਸ਼ਿਆ, ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਸ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ, ਉਜੜ ਸੋਈ ਥਾਉ। ਪੌੜੀ। ਮਹਾ ਬਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਫਿਰੇ ਦੇਵਾਨਿਆ। ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ ਤਾਂ ਪਛੁਤਾਨਿਆ। ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ। ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੀ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਾਗਾ ਜਮ ਜਮ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮੰਦਰ ਮਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾ ਰਹਾਓ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ। ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਜਬ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਤੀ ਵਾ ਨ ਲਾਗੇ ਪਾਰ ਹੂੰ ਸਰਣਾਈ।